अगे हर कोई सवाली जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे बरकतां नाल ओ पर जावे मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली Sare ga re ga re ga ma ga re sa re sare ga re ga ma pa dha ga re sa ni da pa ma ga re sa जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे जेड़ा अपनी चोली फैलाए ओ खाली कदी न जावे पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यसु वाली पर देंदा चोली खाली साडी जिंदगी दा यसु वाली मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यसु कोलों नजात पावे जेड़ा ओनू दिल तो पुकारे यसु कोलों नजात पावे ओदा हर कम हुंदा है जलाली ओदी शान जे उच्ची ते निराली ओदा हर कम हुंदा है जलाली ओदी शान जे उच्ची ते निराली जेड़ा ओदे हजूर च आवे बरकतां नाल ओ पर जावे बरकतां नाल ओ पर जावे मेरा तेरा यसु जलाली मेरा तेरा यसु जलाली जिदे अगे हर कोई सवाली जिदे अगे हर कोई सवाली हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो जो हम सबसे बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए हम अपने रूहानी महबूब के ज़िंदा कलाम को देखें और आज का जो ज़िंदा कलाम है जो खुदा ने आज दिया है वो है इमसाल की किताब पुराने अहदनामा में से देखेंगे इमसाल की किताब उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत को देखेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। सच्चा गवाह जान बचाने वाला है पर दरगो दगाबाजी करता है। इसी के साथ हम एक और हवाला देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत को देखेंगे कि खुदा के जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ हमें मिलता है। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े
اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو پاک قدوس زندہ خدا ان کے سامنے جھکائیں اور اس کلام کے لیے خدا ان سے پاک روح کا مسح مانگے۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کل کائنات کو بنانے والا خداوند، تیرا شکر ادا کرتا ہوں خداوند اس وقت کے لیے جو زندگی کے لیے میرے خداوند نے ممکن بنایا، اور اس کی پریزنس کے لیے خداوند جی ہم آپ کی پریزنس کے لیے دھنیہ واد کہتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے سندر قدموں کو چھوتے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے، اور میرے خداوند ہم سبھی تیرے پاک ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں۔ خداوند تیرا شکر ہو آج کے اس موقع کے لیے خداوند جو ہمیں میسر آیا ہے، اس کلام کو ہمیں جو پڑھنے میں مدد کی، اور اب ہمیں اس کو سمجھنے میں خداوند جی سمجھنے والا دل اور سننے والے کان دینا اور ذہنوں میں رکھنے کے لیے جگہ کو ہموار کرنا۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ آپ کی تعریف ہو، آپ کی تعریف اور سجدے کے لائق ہے خداوند۔ میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں خداوند، مجھ میں کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی فوقیت نہیں، یا کوئی ایسی بڑی تعلیم نہیں جس کے باعث خداوند اس زندہ کلام کو خداوند جی میں بیان کر سکوں۔ اپنے بندے کے ہونٹوں اور زبان کا ختنہ کر، اور اپنے پاک روح کا دہتا ہوا کوئلہ رکھ دے، تاکہ خداوند جب میں بولوں تو تیرے پاک روح کے وسیلے سے بولوں، اور سننے اور دیکھنے والے کے زندگیوں میں 100 گنا پھل پیدا ہو۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ خداوند اس وقت خداوند بہت سارے عزیز دوست خداوند اس کرونا وائرس کی وبا سے جو ہے لڑ رہے ہیں، خداوند ان پر تیرا زندہ کلام بھیجتے ہیں، اور تیرے پاک روح کا مسح ان پر ٹھہر جائے، اس لیے کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو خداوند تیری ورشپ کرتے ہیں تو پاک روح کا مسح جنبش کرتا ہے میرے جلالی خداوند۔ اور یہ کرونا وائرس کی جو وبا ہے، جو خداوند میرے عزیزوں اور دوستوں کو جو اس سے میں ملوث ہو چکے ہیں، ان سب کے لیے ہم چنگائی کی پرارتھنا کرتے ہیں، شفا کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر میرے بہن یا بھائی کسی بھی اور طرح کی بیماری میں وہ مبتلا ہے، اس پر بھی تیرا پاک ہاتھ بڑھ چکا ہے، اور اس کی بیماری کے بندھنوں کو بھی یسوع کے پاک جلالی قدوس نام سے توڑتے ہیں اور کامل شفا چاہتے ہیں یسوع کے نام سے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ اپنی قدرت ظاہر کر اپنے لوگوں پر، اور اپنا پاک فضل بنائے رکھ میرے زندہ خداوند۔ تیرا شکر ہو اس خوبصورت نئے دن کے لیے اور اس نئے سال کے لیے جو ہماری زندگیوں کے لیے ممکن بنا دیا۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خداوند جی ہم نے جو کچھ بھی تیرے پاک جلالی اور قدوس نام سے مانگا ہے، وہ بڑی کثرت کے ساتھ پا لیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، آمین۔ خداوند کی تعریف ہو جو ہمیں بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے پھر سے ہمیں کلام کو سیکھنے کے لیے
یہ بڑا خوبصورت موقع جو ہے فراہم کر دیا. یہ اس کی بڑی الہی محبت ہے جو ہمیں ہر لمحہ اور ہر گھڑی میرا اور آپ کا خداوند جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. اور اس کا پیار جو ہے وہ مثالی پیار ہے اور اس کا پیار جو ہے لازوال پیار ہے. آج کے جو پیغام ہے وہ گواہی کے بارے میں ہے. گواہی جو ہے حق اور سچ کی گواہی دی جاتی ہے اور سچائی کی گواہی دی جاتی ہے. کبھی بھی کوئی عزیز دوست جو ہے وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتا بلکہ حق اور سچ کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. تو ابھی جو حوالہ جات میں سے 2 آیات پڑھی ہیں ان پر ہم غور کریں گے. سچا گواہ کیا کرتا ہے؟ بچانے والا ہے، جو امثال کی کتاب میں ہم نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے اور اپنے کانوں سے اس کو سن بھی لیا ہے. اس آیت میں روحوں کو بچانے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ بتایا گیا ہے. اور یہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ سچا گواہ کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے. اور یہ سچا گواہ کون ہے؟ یعنی جو یسوع کی گواہی دینے سے ہم کو لوگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یسوع کی گواہی دینے کے باعث لوگوں کو گناہوں سے محفوظ کر سکتے ہیں اور الزام اور بدی اور موت سے کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں. اور ہم نے یوحنا 1:7 میں دیکھا ہے کہ یہی رسولوں کا کام تھا. رسولوں کا بھی کیا کام تھا؟ وہ یسوع کی گواہی دیتے تھے. کیوں وہ رسول جو پطرس، یوحنا یا پلوس یا یعقوب یا دیگر جو یسوع مسیح کے رسول تھے، جو ڈسائپل تھے، وہ کیوں گواہی دیتے تھے؟ اس لیے کہ وہ یسوع کے عظیم کاموں کو دیکھتے تھے، یسوع کی عظیم تعلیم کو سنتے تھے اور جو حق اور سچ پر اور سچائی پر مبنی باتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے انہوں نے وہ منظر دیکھے تھے جو یسوع مسیح جو ان کے سامنے جو کرتا تھا. اور یسوع مسیح کے بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے تھے. یسوع مسیح کے انہوں نے اس بڑے معجزے کو بھی دیکھا تھا جو یسوع مسیح نے بھوکوں کو کھانا کھلایا اور اس نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، پھر 4000 لوگوں کو کھانا کھلایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے بدروحوں کو ابھی دور بھگانے کا اختیار رکھتا تھا. پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں جو ناممکن کام ہوتا تھا وہ بھی میرا اور آپ کا نجات دہندہ، قوموں کا نجات دہندہ، قبیلوں کا نجات دہندہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے کا اختیار رکھتا تھا. اور انہی باتوں کی یہ گواہی جو ہے رسول دیتے تھے. پطرس دیتا تھا، یوحنا دیتا تھا، یعقوب دیتا تھا اور دیگر رسول سارے کے سارے یسوع مسیح کے اسی بات کی گواہی دیتے تھے. کس کی گواہی دیتے تھے؟ سچائی کی حقیقت گواہی دیتے تھے، خدا کے بیٹے کی گواہی دیتے تھے. اور یہ گواہی علانیہ دیتے تھے، کسی جو جھونپڑی میں بیٹھ کر یا چھپ کر گواہی نہیں دیتے تھے بلکہ علانیہ میں اور آپ جو پولس رسول کو دیکھتے ہیں، پطرس کو دیکھتے ہیں، یعقوب کو دیکھتے ہیں، یوحنا کو دیکھتے ہیں، جو علانیہ کیا کرتے تھے؟ یسوع کا پرچار کرتے تھے، یسوع کی تعلیم دیتے تھے اور یسوع کی گواہی دیتے تھے. کیوں اس کے گواہ یہ اس زندہ کاموں کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے قریبی طور پر یسوع مسیح کی شخصیت کو جان
जान चुके थे और उसी शख्सियत के जो काम थे उन्होंने यीशु की जिंदगी में यीशु के जरिए से होते हुए देखे थे। इसीलिए मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त ये यीशु के कामों की गवाही देते थे, सच्चाई की गवाही देते थे, हक की गवाही देते थे। इसीलिए ये जो है जगह जगह जो है जो बड़े जोर और शोर के साथ क्या देते जाते थे, गवाही देते जाते थे। और किन लोगों को यीशु के गवाह होना चाहिए? जो यीशु की जात के बारे में जानते हैं। जिस तरह से मैंने अभी अर्ज की है, बयान किया है कि ये लोग जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह के डिसाइपल थे, यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे, वो गवाही देते थे इसलिए कि वो जो है यीशु मसीह को हकीकी तौर पर जानते थे और उसके किरदार से भी वाकिफ थे, उसकी गुफ्तगू से भी वाकिफ थे और उसके अमली कामों के जरिया से भी जो है वाकिफ थे। इसीलिए ये यीशु की क्या करते थे? गवाही देते थे। मेरे अजीजों, ये नहायत बात वाज़ेह जवाब है कि हर शख्स को क्या होना चाहिए? यीशु का क्या होना चाहिए? गवाह होना चाहिए, जो यीशु को क्या करता है? जानता है। मेरे अजीजों, आज तक ये कभी नहीं हुआ कि आपको कोई जो आपका नावाकिफ बंदा आकर कह दे कि मेरे लिए जो है वो अदालत में गवाही दो या पंचायत में गवाही दो या इस मीटिंग में गवाही दो। तो वो आप जब तक जानेंगे नहीं, जब तक पहचानेंगे नहीं, उसकी शख्सी हसीयत को जानते नहीं, उसके कामों को जानते नहीं, यकीनी बात है आप हरगिज़ तौर पर उसकी गवाही के लिए खड़े नहीं होंगे। लेकिन यीशु के ये चेले, डिसाइपल, रसूल यीशु के जो इन हकीकी कामों को जानते थे, इसीलिए वो गवाही देते थे। मेरे अजीजों, आज के दौर में जबकि एक कोने से लेकर दुनिया के दूसरे कोने तक किसके जोर और शोर चल रहा है? कोरोना वायरस का जोर और शोर चल रहा है और दीगर तरह की वबाएं चल रही हैं। इसके लिए भी मैं और आप क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की हेल्प किस तरह से कर सकते हैं? और क्या अगर मैं और आप किसी मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि ये कोरोना वायरस के लिए इफेक्टिव होगी, और सबसे बड़ा हथियार जो उस मेडिसिन से भी बड़ा हथियार है, अगर हम खुदा उनके पाक रूह से भरे हुए हैं तो हम कोरोना वायरस को भी उनके लिए प्रार्थना करने के बाद उनकी वो बीमारी से चंगाई पा जाएंगे। किसके पास चंगाई पाएंगे? हमारे प्रार्थना करने के बाद, हमारे दरखास्त करने के बाद उस कोरोना वायरस का सिरे से उसके उनमें से जोर जो है टूट जाएगा। आज दुनिया भर में खुदा के खादमुद्दीन, खुदा के जो अंबिया खड़े हुए हैं, वो रोज बरोज जो है इसके लिए खुदा के सामने गिरयाजारी कर रहे हैं, दरखास्त कर रहे हैं। क्यों दरखास्त कर रहे हैं? कि यीशु ने जो है वो जब मेरा और आपका प्रभु आसमान पर गया तो जाने से पहले उसने अपने शागिर्दों से वो हम कलाम हुआ, मुहातब हुआ कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज भी मेरे भाई, मेरी बहन, लोगों की जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह के वसीले से, खुदा के बेटे के वसीले से, पाक रूह के वसीले से क्या हो रहे हैं? मौजात हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। ये है हक और सच की गवाही और
और हक और सच कौन है? मेरा और आपका प्रभु, कौमों का प्रभु, कबीलों का प्रभु। यह इसीलिए उसने कहा है कि सारी खल्क के सामने किसकी मनादी करो? अंजील की मनादी करो। और वचन में ये नहीं लिखा हुआ मिलता कि सिर्फ मसीहों के लिए मनादी की जाए, बल्कि बिला रंग और नस्ल, बिला इम्तियाज जो है उसकी गवाही के लिए जो प्रचार किया जाता है वो हर रंग और नस्ल में किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसलिए कि मेरा और आपका निजात दहिंदा, कौमों का निजात दहिंदा, कबीलों का निजात दहिंदा, और उसकी गवाही जो है दी जाती है, इसलिए कि वो तारीखी में काम नहीं होते, बल्कि दिन के उजाले में जो है मेरा और आपका प्रभु क्या करता है? काम करता है। जो उसने अपने आज खुदा के खादम रखे हुए हैं, जो उसने अपने रसूल कायम किए हुए हैं, जो उसने अपने अंबिया कायम किए हुए हैं, जो हक और सच की क्या दे रहे हैं? गवाही दे रहे हैं, सच्चाई का पैगाम दे रहे हैं, अपने रूहानी महबूब से जुड़ने के बाद, उससे रूह के फल मिलने के बाद, और वो नेमतें और बरकतें जब किसी को मिल जाती है तो वो खुदावंद के नाम की गवाही देते हुए आगे ही आगे बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? उसमें सच्चाई कायम हो चुकी होती है, इसीलिए वो सच्चाई की गवाही देते जाता है और बेटे की गवाही देता जाता है, और बेटे के नाम के वसीले से वो बड़े से बड़े कामों में वो करता जाता है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, जो मेरे और आपका जो निजात दहिंदा है, जो कौमों का निजात दहिंदा है, जो कबीलों का खुदा निजात दहिंदा है, वो बनी नौ इंसान के लिए आया है, ना कि एक ही कौम के लिए आया है, ना कि वो अब एक खास मखसूस ग्रुप के लिए आया है, बल्कि दुनिया भर के लिए मेरा और आपका निजात दहिंदा आया है। मेरी बहन, अगर मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु की गवाही नहीं कायम हुई तो यीशु के वचन के साथ जुड़ जाए, यीशु के वचन को जान ले, अपनी जिंदगी में घर करने दे, अपने दिलों और ज़हनों में इस कलाम को क्या कर ले? नक्श कर ले। फिर मेरे और आपके अंदर जब मैं और आप यीशु के बाबत जान लेंगे तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में भी क्या कायम हो जाएगी? सच्चाई की गवाही कायम हो जाएगी, कलाम के वसीले से गवाही कायम हो जाएगी, यीशु के पाक और कदूस और महीब नाम के वसीले से गवाही कायम हो जाएगी। और ये गवाही जो है वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, इसलिए कि हमेशा किसकी गवाही दी जाती है? हक और सच की गवाही दी जाती है। जो पैगाम आज खुदा ने मुझे दिया था गवाही के बारे में, और गवाही आज जो है उसी की दी जाती है जिसके बारे में इनफरादी तौर पर उसके अमल को भी आप जानते हैं और उसके रहन सहन को भी जानते हैं, और उसके साथ जब जुड़े हुए होते हैं तो आपकी ये आरज़ू होती है, ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसके बारे में जान सकूं। और इसीलिए जाना जाता है कि जब कोई ऐसे वक्त आता है तो उसके लिए क्या देनी पड़ती है? गवाही देनी पड़ती है। जिस तरह से रसूल उसके साथ जुड़े रहे और यीशु की गवाही रसूलों ने एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैलाई। क्यों फैलाई? इसलिए कि उनके अंदर क्या कायम हो चुकी थी? सच्चाई का कायम हो चुकी थी, खुदा की मोहब्बत का कायम हो चुकी थी, खुदा के काम उनकी जिंदगियों में जाहिर हुए थे, और जाहिर होते हुए उन्होंने देखे थे जब यीशु उनके सामने जो है अपनी तालीम देता था, अपने बड़े मौजज़ात दिखाता था, इसीलिए वो यीशु के साथ खड़े हो चुका हुए थे। मेरी बहन, मेरे भाई, आज यीशु चाह रहा है कि हम मेरी और आपकी जिंदगी में भी गवाही उसकी कायम हो जाए, ताकि हम उसकी गवाही दे सकें। किसके कैसे दे सकें? जब मैं और आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, जब मैं और आप उसके शागिर्द बन जाते हैं, जब मैं और आप उसके चेले बन जाते हैं, तो यकीनी बात है फिर हम अपने अजीज
अजीज के लिए, दोस्त के लिए, उनकी जिंदगी में भी चाहेंगे कि यीशु की गवाही क्या हो जाए, कायम हो जाए। इस वचन के वसीले से खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा तेरा यीशु जलाली, मेरा तेरा यीशु जलाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जिदे अगे हर कोई सवाली, जेड़ा